नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 28 नवेम्बर शुक्रवार। चलतु आज दिनर किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकईबा। ता पूर्व जदि आपण चैनल को नुआ करी आछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे थिया बेल आइकन को प्रेस करंतु, जहा द्वारा प्रतिदिनर मुख्य खबर गुड़िक सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची परिबो। प्रथमे रहिछि भुवनेश्वर रे पहुंचिले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विमान बंदर रे तांको विपुल संबर्धना दिया जाइछि। विधानसभा शीत अधिवेशन को संबोधित करिवे राष्ट्रपति। ओडिशा रे पहुंचिचंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्र विमान जोगे आसी भुवनेश्वर रे पहुंचिचंती राष्ट्रपति मुर्मू। विमान बंदर रे तांको विपुल संबर्धना दिया जाइछि। राष्ट्रपति को विमान बंदर रे स्वागत करिथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और राज्यपाल हरिबाबू कंबम-पाटी। विमान बंदररू बाहरी सीधा राजभवन अभिमुखे यात्रा करिसंती राष्ट्रपति मुर्मू। विधानसभा शीत अधिवेशन को संबोधित करिवे। प्रथम थर पई ओडिशा विधानसभा रे राष्ट्रपति उद्बोधन देवार कार्यक्रम रहिछि। विधानसभा रे अभिभाषण रखिबा परे 11 नंबर रूम को आसी समय बिताइबे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। परवर्ती खबर, ममता दीदी गड़े दादागिरी चली। दीघा छाड़ाकू ओडिया मानू खुलमखुला धमक मिलूची, हेले प्रशासन कि सरकार केही यही घटना मुह खोलुना। ओडिया लोकंकु पश्चिमबंग मना। दीघारे ओडिया नाली आखि 24 घंटा पर भी प्रशासन चुप। ओडिशा पश्चिमबंग सीमारे रही बालेश्वर जिलार भोगराई ब्लॉक। एठारे प्राय ओडिया लोके दीघा उपरे निर्भर करती। सेठी व्यवसाय करी गुजराण मेंटाती। जगन्नाथ मंदिर निकटरे भी किछि ओडिया दुकान करिसंती। तेणु ओडिया माननकु नाली आखि देखाउचंती स्थानीय बासिंदा माने। खाली ओडिया नुहे, बिहारी एवं अन्यान्य राज्यर लोकंकु भी दीघा छाड़ाकू कहिसंती स्थानीय बासिंदा और सेठाकार सरपंच। परवर्ती खबर, ह्यूमान मृत्यु पाई कौन अर्पिता दायी? कहीं बारंबार उठुची अर्पिता ना। ह्यूमान माँ परे एबे प्रश्न उठाइले हॉलीवुड इंडस्ट्री। 20 लाख टंकार गाड़ी, 40,000 टंकार घर भड़ा आउ अर्पिता लाइफस्टाइल को नहीं एबे सबुठी चर्चा हेउची। एहीपरि समय रे सेही चर्चा रे आहुरी मसला मिसाइछंती सिने प्रयोजक टुटू नायक। टुटू नायक कहिबा कथा, अर्पिता जदि निर्दोष तेबे ह्यूमान मृत्यु दिन से मुहरे कपड़ा घोड़ाई थिले। घटना दिन ह्यूमान शेष दर्शन पाई बहु वरिष्ठ अभिनेता, कंठशिल्पी हॉस्पिटल को आसीथिले। असीमा और अंतरा भी आसीथिले। कहीं सेमाने तो मुहरे कपड़ा घोड़ाई आसी नथिले। अर्पिता कहीं कपड़ा घोड़ाई थिले बोली प्रश्न करिसंती टुटू। परवर्ती खबर, डिसेम्बर 1 रे हेबाकु थिबा बस बंद डाकरा होईची प्रत्याहत। परिवहन विभाग सह आलोचना पर सरकारंकर बड़ निष्पत्ति कराजिबो नाही। बस रे पुलिस चेकिंग प्रतिश्रुति पर प्रत्याहार नहीं घरोई बस संघर सूचना। नमस्कार दर्शक बंधु, एबे पाणीपाग विभाग सूचना मिली। बंगोपसागर सृष्टि होईची बात्या। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती श्रीलंका उपकूल रे सृष्टि हैला बात्या। लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा परवर्ती समय रे डिप्रेशन रूप नेबा एवं ए बात्या सृष्टि हेबो कि नहीं ता प्रति नहीं समस्तंकर नजर थिला। चाषी भाई मानक पई बड़ खुशी खबर आछि। ओडिशा उपरे एहार विशेष प्रभाव पड़िबो नाही। ओडिशा रे किछि किछि जगह स्वल्प धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। मुख्यतः श्रीलंका और तमिलनाडु रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। किंतु बात्या सृष्टि हो सारी बोली पाणीपाग विभागरू सूचना मिली। 30 तारिख बेलू यह उपकूल अतिक्रम करिबार रही संभावना। बात्या को नहीं आतंकित थिले चाषीकूल। धान अमल समय होइथिबारु वर्षा पवन नहीं चिंतित होई पड़िथिले। हेले बात्यार प्रभाव ओडिशा उपरे पड़िबो नाही बोली जणा पड़िछि। 30 तारिख परे दक्षिण ओडिशार किछि स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। पाणीपाग विभाग पक्षरु ए पर्यंत बात्यार प्रभाव नहीं किछि स्पष्ट होई नाही। परवर्ती खबर, जदि आपण भजा बुट खाउचंती ताले हे जानतु सावधान, कारण आमे भजा बुट को एक स्वास्थ्यकर खाद्य भाबी खाई थाउ। मेला हेउ कि दुकान बजार सबुठी बिक्री होई थाए यही बुट भजा। जदि आपण भी बजार रे मिलुथिबा एही भजा बुट खाइबाकू पसंद करंती ताले होई जानतु हुसियार, नचेत मारात्मक रोगरे पड़िबे आपण। कारण एही बुट भजारे मिसिची एमिति एक केमिकाल जहा कैंसर सृष्टि करे। एक रिपोर्ट रे दाबी करा जायछि जे मार्केट रे बिक्री हेउथिबा भजा बुट रे अरामाइन नामक केमिकाल मिसा जाउछि। अरामाइन कपड़ा और लेदर को रंग देबारे व्यवहृत हुए। यह मनुष्य शरीर पाई खूब हानिकारक अटे। विश्व स्वास्थ्य संगठन बा WHO मध्य एही केमिकाल को कैंसर सृष्टिकारी बोली कहिछि। परवर्ती खबर, 2 कोटी रु अधिक व्यक्तिंकर कटा जाइछि आधार कार्ड। भारतर रेजिस्ट्रार जेनेराल और सरकारी तथ्य संग्रह पर 2 कोटी रु अधिक मृत व्यक्तिंक आधार
ନମ୍ବର ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଲା UIDAI। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜାଲିଆତି ଓ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଚୟ ଜାଲିଆତି କିମ୍ବା ଆଧାର ନମ୍ବର ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ବାଲି ଖାଦାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଲିସ 32ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି। ଘଟଣାରେ 8 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍। ଜଳେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ବାଲି ଖାଦାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, SP, ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା IIC ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିନରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଏହି ବାଲିକୁ ଜଳେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଚ୍ଛିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ରାତି ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡମ୍ପର ଯୋଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଏହି ରେଡ୍ ବେଳେ 32ଟି ବାଲି ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଫରିଦାବାଦରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଡାକ୍ତର ଉମର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ହୁଣ୍ଡାଇ i20ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଉମର ଉନ୍-ନବୀ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରୁ ମିଳିଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରି ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଆତଙ୍କୀ ଉମର ବିସ୍ଫୋରକରେ ନେଲପଲିସ ଓ ରିମୁଭର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୟରେ ଥରହର ଲାଲବାହିନୀ, ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 41 ମାଓବାଦୀ। ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ମାଓବାଦୀ ହାତରେ ସମ୍ବିଧାନର ବହି ଧରାଇଲେ ପୋଲିସ। ମାଲକାନଗିରି ନିକଟ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 41 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର 1,19,00,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 12 ଜଣ ମହିଳା କ୍ୟାଡର। ତେବେ ଏହି ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଥିବା ମାଓବାଦୀ କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଓ ଅନ୍ୟ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜାପୁର SP ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଂକଂର ତାଇପୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ 31 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 44 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଓ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ 300 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆହତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ପାଇଁ ଏକ ହେଲ୍ପଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କରାଯାଇଛି ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ। ଗଞ୍ଜେଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କରାଯାଇଥିଲା ଚଢ଼ାଉ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 1ରେ ଥିବା ଲଗେଜ ପାର୍ସଲ ଗୋଦାମ ଏବଂ ଷ୍ଟକରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଓ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆ ନଯିବାରୁ PTI ସମର୍ଥକମାନେ ଜେଲ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦାବି କରିଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଆଦିଆଲା ଜେଲରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏକ ପୋଷ୍ଟରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଟାଇମ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ PTI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍କନବାଲାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଳନ କରୁଛି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ତିଥି ବାହାରେ ଏବେ ନାଇଜେରିଆ ଓ ତାଇୱାନରେ ପୁଣି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିଛି ଇସ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଳୟ ଆଣିଛି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 230 କିଲୋମିଟର ପବନରେ ଛାରଖାର ହୋଇଛି ଦେଶ। ଉପୁଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଘର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପ୍ରଳୟ ଆଣିଛି ବାତ୍ୟା ଫିନା। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 230 କିଲୋମିଟର ପବନରେ ଛାରଖାର ହୋଇଛି ଦେଶ। ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ରାତିରେ ବାତ୍ୟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର
ତାରବିନରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭୟଙ୍କର ପବନ ଓ ବର୍ଷା, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଏବଂ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନେକ ରାସ୍ତା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ବାତ୍ୟାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ 19,000 ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିନା ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦରଦାମ ହ୍ରାସ ଓ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିଛି ସହରରେ ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଦିନ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ତଥା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ତୈଳ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ନୂଆ ଦର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 97 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 55 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ରହିଛି 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇରେ ତେଲ ଦର ସମାନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା, 4 ଦଲାଲଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଘାଣ୍ଟିବ ସିବିଆଇ। 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଖରିଫରେ ଉଠିବ 47 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏବଂ ରବିରେ ଉଠିବ 11 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ଅଧିକ ଚାଉଳ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟରେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। କେଉଁଠି କରିବେ ପାର୍କିଂ? ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ପାଲଟିଛି ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ। ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ ମନା। ଗାଡ଼ି ଥୋଇଲେ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଫାଇନ୍। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗଲେ ରଖିବେ କେଉଁଠି? ସବୁ ଛକରେ ପାର୍କିଂ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ନୋ ପାର୍କିଂ ବୋର୍ଡ ମରା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ ମନା। ଅନିୟମିତ ପାର୍କିଂ ରୋକିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ଶିଶୁ ଭବନ ଛକ, ରାଜମହଲ, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ବାଣୀ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନା। ରସୁଲଗଡ଼, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଶ୍ରିୟା ପିଏଚ୍ଡି ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, କଳ୍ପନା କଳାରହାଙ୍ଗ ଛକଠାରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନା। ଆହୁରି ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋ ପାର୍କିଂର ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ରହିଛି ବର୍ଷିଆନ୍ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପଛରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋନାୱାଲାର କୁହୁଡ଼ି ଭରା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୌରବ 100 ଏକର ଏକ ବିଶାଳ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ଅଭିନେତା ଯେତେବେଳେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 17 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଜମି ନିବେଶରେ 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୃଷି ପ୍ଲଟ୍ ଏବଂ 52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଣକୃଷି ଜମି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାର୍ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସୌକିନ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ ଏକ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ଫିଆଟ୍। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହର୍ସ ପାୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ପାଏ। ଏଥିରେ 85.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରେଞ୍ଜ ଓଭର ଇଭୋକ୍ ଏବଂ 98.11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ SL 500 ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀ ପବନ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ସରକାର। ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଏବେ ବିଷ ବଳୟ ଭିତରେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଲଟି ଗଲାଣି ଜହର। ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସର୍ବଦା 400 ଉପରେ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ଆଉ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। CAQMର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ 50% କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1200ରୁ ଅଧିକ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ମୁହାଁ ଇଥିଓପିଆ ଭୋଲକାନୋ।
ତେବେ ଏହି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗିରଣୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଏବେ ଭାରତ ମୁହାଁ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏକାଧିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 12,000 ବର୍ଷ ପରେ ଇଥିଓପିଆର ହାଇଲି ଗୁବି ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗିରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୋଲକାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଉଁଶ ଓ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ୟେମେନ୍ ଓ ଓମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ପାଉଁଶ ଧୂଆଁ ଆରବ ସାଗର ଦେଇ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହି ଧୂଆଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଉଁଶ ବାଦଲ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପାଉଁଶ ସ୍ତର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100ରୁ 120 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି, ଯାହା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 25,000ରୁ 45,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଛି। ଏହା ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ତରାଇ ବେଲ୍ଟ, ହିମାଚଳ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଶେଷରେ ନେପାଳ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚୀନକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।